시간이 되어서 메릴랜드 언약 장로교회 2024년 6월 9일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 118편 22절 24절에 이런 말씀이 있습니다. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다. 이 날은 여호와께서 정하신 것이라. 이 날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리로다. 하나님 아버지, 주님께서 정하신 이 주일날 주님께 나와 기뻐하며 구원을 찬송하며 주님의 거하는 사람들로서 하나님께 예배를 드리려고 합니다. 성령님께서 이 시간 저희들을 인도해 주시고 하나님께서 기뻐 받으실 만한 예수 그리스도께 믿음을 가지고 나오는 귀한 예배 되도록 성도들의 마음을 움직여 주시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 네. 찬양하시겠습니다. 주인 삼은 모든 것 내려놓고
축복하신 하나님 사랑 낮은 자를 높여주시고 아름다운 하늘나라 허락하시고 내 모든 것 예비하시네 찬양함의 기쁨을 감사함의 평안을 간구함의 하나님 알도록 하셨네 찬양함의 기쁨을 감사함의 평안을 간구함의 하나님 알도록 다음은 다 같이 일어나셔서 찬송가 85장 9절을 생각만 해도 다 같이 찬양 드리겠습니다. 구주를 생각만 해도 이렇게 좋거든 주 얼굴 배울 때야 얼마나 좋으랴 만민의 구주 예수님 귀하신 이름을 천지에 있는 이름들 이할 데 없도다 전에 하는 자에게 소망이 되시고 구하고 찾는 자에게 기쁨이 되신다 예수의 넓은 사랑을 어찌나 말하랴 주 사랑 받은 사람만 그 사랑 알거다 사랑의 구주 예수여 내 기쁨 되시고 이제로부터 영원히 영광이 되소서 시간 고백은 소요리 문답 43번과 44번입니다. We confess our faith through the shorter catechisms 43, 44, which is printed in your bulletin. 주보에 보시면 프린트되어 있습니다. 43번부터 한국말로 먼저 읽고 영어로 읽겠습니다. 앞 부분을 읽어주시기 바랍니다. 43번 10계명의 머릿말이 무엇입니까? 10계명의 머릿말은 나를 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와로라 하신 것입니다. Question 43. What is the preface to the Ten Commandments? The preface to the Ten Commandments is in these words, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 44번 10계명의 머릿말이 우리에게 가르치는 것은 무엇입니까?
십계명의 머릿말이 우리에게 가르치는 것은 하나님께서 여호와 우리 하나님이시고 구속자이시므로 우리가 마땅히 그분의 모든 계명을 지켜야 한다는 것입니다. Question 44. What does the preface to the Ten Commandments teach us? The preface to the Ten Commandments teaches us that because God is the Lord and our God and Redeemer, therefore we are bound to keep all His commandments. 저희가 구원을 먼저 받았기 때문에 하나님의 백성으로 하나님의 율법을 지키게 되는 것입니다. 그 마음으로 사도신경으로 저희 신앙을 또한 고백하겠습니다. We confess our faith again through the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead, ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉으시기 바랍니다. 저는 저희의 죄를 주님께 함께 고백하며 회개하는 시간 갖도록 하겠습니다. We confess our sins together to the Lord in prayer and repentance. As you pray, remember Christ's sacrifice for you on the cross. Past, present, and future sins are all forgiven in Him. 기도하실 때 예수 그리스도께서 저희 모든 죄를 다 용서해 주신 걸 기억하시면서 담대한 마음으로 또한 간절한 마음으로 함께 회개 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지금 저희가 주님께 나와서 예배 드릴 때에 저희의 공로를 넘치고 그리스도의 보혈의 능력으로 하신 것처럼 주님께서 마음으로 대신하시고 저희 모든 죄가 사함받는 것 기억하게 하시고 그렇게 나누는데 그 죄 용서하시고 Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라.
이는 온전하게 매는 띠니라. 하나님 아버지, 저희가 함께 교회로 나와 주님께 예배를 드릴 때에 서로를 예수 그리스도의 사랑으로 용서하고 용납하고 돌보고 아끼는 일들이 저희 가운데 성령의 역사를 있기를 간절히 구합니다. 저희 힘으로는 불가능한 것들이 그리스도께서 저에게 부어주신 사랑으로 가능한 줄로 믿습니다. 말로만 하는 것이 아니라 행동 가운데, 저희 살면서 생활 가운데, 예배 가운데 그것이 드러나게 하시고, 저희 어떻게 하는지 잘 모르고 많이 서투르지만 주님께서 저희에게 지혜 주시고 용기 주셔서 조금씩 순종해 나갈 때 하나님께서 저희를 새롭게 하시는 것을 매주 경험할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 162장, 통일 찬송가는 151장입니다. 부활하신 구세주, We'll sing in number 162, I serve a risen Savior together. 새
Heavenly Father, we thank you so much for bringing us here to worship you because of the risen Christ who is alive even today. Father, pray that you will give us, refresh us, renew our faith once again in Christ. Help us to meet you today because of the work of the Holy Spirit. May you be pleased with what we do and sing and say and pray today. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 살아계심을 믿습니다. 저희 마음속에만 살아계신 것이 아니라 지금 부활의 몸을 입고 하늘 보좌 우편에 앉아 계신 줄로 믿습니다. 아버지께서 정하신 날에 예수 그리스도께서 그 육신으로 다시 하늘로부터 찾아올 날을 저희가 기다립니다. 그 소망을 가지고 오늘도 예배 가운데 나가사오니 저희 마음속에 주님을 기억하게 하시고 예수 그리스도를 믿는 복음의 도가 저희 가정에서 또 이 교회에서 또 저희가 살고 있는 일터에서 삼터에서 이 지역에서 보여지도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들을 인도하실 때 크리스천들로 살게 하시고 하나님을 순종하며 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 사람들로서 구별된 백성으로서 할 수 있도록 주님께서 힘 더하여 주시옵소서. 아버지, 교회가 교회다운 모습으로 주님 앞에 서기를 간절히 구합니다. 건강하게 하시고 마음속에 주님을 바라게 하시고 주님 어떤 경우에도 주님을 바라보며 주님으로부터 힘을 얻고 주님께 기도하는 교회가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 주님께서 허락하시는 대로 선교사님들 재정적으로도 후원하고 기도로 후원하지만 제 마음이 함께 선교하는 마음으로 동참할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 어느 곳에 계시든지 하나님의 능력의 복음의 말씀이 선교사님들의 입술을 통하여 선포되고 교회가 강력하여지고 없는 곳에 세워질 수 있기를 간절히 구합니다. 그것이 미국 안에 있는 필라델피아의 보카티오 커리어 프랩 하이스쿨이 되어서 앤디 킴 목사님 또 그 교회 가운데 또 함께 역사하셔서 주님이 세워주시는 일이든 스펜서 카멘 선교사님 스리랑카에서 앞으로 하실 선교 사역을 주님께서 인도하셔서 쓰임받는 일이든 이강훈 신수인 선교사님 한국에서 디아스포라 사역 감당하면서 주님을 위해 쓰임받는 일이든 아버지께서 목적하신 바에 따라 선교사님들이 복음의 사역을 잘 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 이 지역에서도 저희가 이 교회가 커뮤니티에 있는 단체들을 돌뿐만 아니라 실제로 발로 뛰며 노숙자들을 돌보고 필요한 자들에게 물질만 나눠주는 것이 아니라 기도를 나누고 복음을 나눌 수 있기를 간절히 구합니다. 저에게 지혜 주시고 입술을 열어주셔서 어떻게 복음을 증거하는 것이 어떻게 삶으로 증거하는 것이 주님이 원하시는 사역인지 깨달아 알 수 있도록 하시고 순종하는 저희 교회 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 삶 가운데 모든 필요한 것 공급하여 주시니 감사합니다. 주님께서 주신 것들 가운데 구별하여서 가지고 나왔습니다. 아버지께서 이 헌금을 받아주시고 주님 뜻대로 사역하여 주시고 이 교회를 통해서 하나님의 나라의 사역이 계속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주신 말씀은 마태복음 24장 29절부터 35절까지 말씀입니다. Today's word comes from Matthew chapter 24 verses 29 through 35. 먼저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. 마태복음 24장 29절부터 35절까지. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. From the fig tree learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. So also,
When you see all these things, you know that he is near, at the very gates. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때의 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때의 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 무화과 나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 아멘. Hello, girls. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for being here with us and speaking to us even now through your word. Help us understand by the wisdom of the Holy Spirit. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Do you have any dream in your life? What's your dream? What do you want to become? Is there anything that you want to accomplish in your life? You can speak. You can speak up. Okay, so you have something in your heart. You're going to share some other time. But let's say you want to become something. Let's say that's your life's dream. How much do you want it? Do you want it bad? Do you really want it? Do you think about it all the time? If you have dreams in your heart, I mean, of course you're going to think about it, talk to other people about it. You want to do your best to accomplish it, right? The Bible says Jesus is coming back. Yes? Yes. Jesus is coming back. And he is going to come. Where is he going to come from? He is going to come from heaven. He is in the heavens right now, somewhere where we don't know. Exactly, we don't know where it is, but the location-wise, it's there somewhere, physically. Because he has a physical body, he exists somewhere, seated on the throne. And he is going to come back, but before that happens, the Bible teaches us some things will happen in this world. What? What will happen? According to the passage today, Matthew 24:29-35, talks about these unusual things. The sun, moon, and stars will lose their light. Can you imagine the sun becoming dark? We're not talking about partial eclipse that sometimes we have. We're talking about the sun entirely losing its light. The moon also and the stars will fall from heaven. Everything that we know in this world will be changed. Things will be upside down. Then Jesus Christ will appear in heaven. There will be a sign in heaven that he's coming. And he will come in the clouds with kingly glory, with trumpet sound. And he's going to come as the King of kings and Lord of lords. Amen? He is going to come as king, the ultimate king. He will come in power, and everyone in the world will see his glory and know. Even those people who are not Christians now, who do not believe in Jesus, when Jesus comes, everyone will have to acknowledge that he is the king. Now, what will happen to people when he comes? When Jesus comes? The wicked people, by the way, we are all born wicked. But if your sins are not forgiven because you believe in Jesus, then all those who have not believed in Jesus will perish. They will be condemned to death, to eternal fire of hell because of their sin before Christ, the judge. And all those who
are born sinners, but whose sins are forgiven because they do believe in Jesus, they'll be declared righteous in Christ. And they'll be gathered to Jesus Christ with a loud trumpet call. Can you imagine? No matter where you are, when Christ comes, the angels with trumpet sound will come and get you to bring you to Christ, who is coming from heaven. So, if Jesus is coming someday, we don't know when, but he is coming for sure. And if you know it and believe it, how should you live your life today? Would you pursue your dreams knowing that Christ is coming anyway? Or would you give up everything, sell everything, and just wait for Christ to come? What would you do? We don't have much time. Since you're not answering, I'm going to answer for you. Do not give up your dreams. Do your best as God enables you, right? But in the back of your mind, always know, more important than your dreams in this world is the promise that Jesus is coming back. And someday, we don't know when, but he's going to come and everything will be over and everything will start anew. Okay? That is our greatest hope and that is our greatest dream. So live like people who believe in Jesus coming back. Okay? Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for giving us this promise that Jesus, you are coming. You're not only in our hearts, but also you are in heaven now, and you promised to come back. We don't know when exactly, but there are signs that you're coming back soon. So Father, help us to look towards you. Help us to have hope in you, even though we live in this world as best as we can with the powers and abilities and all the gifts that you've given us. Help us to not forget, but remember that Christ is coming back and to claim us as your own. We thank you so much. Give us that hope even today through worship. In Christ's name we pray. Amen. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희와 함께 해주시고 오늘도 주님께서 말씀을 주시기를 간절히 구합니다. 저에게 소망 주셔서 하나님을 지치지 않고 따라갈 수 있도록 예수 그리스도의 제자로 할 수 있도록 주님께서 힘 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 여러분, 요즘 마태복음 이제 24장까지 와서 저희가 세상 끝날에 일어날 일들에 대해서 다루고 있습니다. 세상 끝날에는 어떤 일들이 있을까요? 요즘 세상을 살면서 세상 끝이 더 가까이 오고 있다라고 느끼십니까? 여러 가지 사회에 있는 것들이나 주변에 있는 것들을 볼 때, 또 전쟁의 소문이나 기근의 소식이 그치지 않는 걸 볼 때 하나님은 예수 그리스도께서는 약속하신 대로 분명히 오실 것입니다. 그리고 어제보다 더 세상 끝날은 가까이 우리에게 왔습니다. 그 끝날이 되면 환난 같은 것이 다 끝나고 정말 예수님이 오시기 바로 직전이 되면 그러면 세상에는 어떤 일들이 있을까요? 예수님이 다시 오실 때는 어떤 모습이 될까요? 오늘 본문에 보니까 29절 이렇게 말씀합니다. 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그날 환난 후에라는 것은 예수님께서 가르치신 대로 예수님이 처음 오시고 두 번째 오시기 전에 그 중간의 시대에, 이 시간에, 지금 우리가 살고 있는 시대에 여러 가지 환난이 있는 것을 예수님께서는 이미 가르쳐 주셨습니다. 24장 4절부터 말씀하신 모든 것들이, 특별히 15절부터는 예루살렘 멸망으로 한번 그런 환난이 닥쳤고, 하지만 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 백성들에게 전쟁의 소문과 기근과 지진의 소식들이 들리면서 주님이 약속하신 대로 이런 일들이 계속 있는 것들을 저희가 경험합니다. 거짓 선지자들과 거짓 그리스도들이
여기 그리스도가 낫다, 저기에 가면 구원이 있다고 하면서 미혹하는 이단들이 각처에 많이 있습니다. 그뿐만 아니라 세상 사람들이 성도들을 미워하고 교회를 핍박합니다. 다른 나라에서 어떤 이슬람권이나 공산권에서 교회가 핍박하는 것뿐만 아니라 우리가 살고 있는 미국이라는 나라나 한국이라는 데도 점점 성도가 신앙을 지키면서 정직하게 살아가기가 힘든 모습으로 변하고 있습니다. 그뿐만 아니라 교회 안에 성도들이 믿는다고 하는 사람들이 서로를 미워하고 또 배신하는 일들도 있게 됩니다. 분명히 예수님께서 가르쳐 주신 일들입니다. 하지만 이러한 환난들은 계속되지 않을 것입니다. 믿으십니까? 저희가 힘든 시간들을 지나지만 이러한 고난들은 영원히 계속되지 않습니다. 여러분들이 힘든 시간을 걷고 있을 때 홀로 걷고 있다고 생각이 들 때도 있겠지만 누가 보고 계시다고요? 하나님께서, 예수님께서 여러분을 보고 계시고 살피고 계십니다. 여기는 여러분이 느끼는 고통을 다 예수님께서 아시고 여러분이 견딜 수 있을 만큼만 시험을, 고난을 허락하시는 것입니다. 저희가 겪는 환난은, 고난은 영원히 계속되지 않습니다. 하나님의 교회가 견딜 수 있을 때까지 환난이 있은 후에 세상 끝이 옵니다. 이러한 환난의 끝에는 하늘의 표징들이 나타난다고 합니다. 정말로 예수님이 임박하시고 이제 임하실 때가 되면 오늘 본문에서 얘기하는 것처럼 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지고 하늘의 권능들이 흔들린다고 했습니다. 해와 달과 별들은 태초 때부터 하나님이 처음 천지를 창조하실 때부터 지금까지 계속 있어 왔던 것입니다. 그 역할을 감당했었습니다. 나라들은 멸망하고 제국들은 없어지지만 해와 달은 있었습니다. 별들도 빛을 계속 발하고 있었습니다. 그런데 예수님께서 오실 때가 되면 항상 있었던 그 하늘의 빛들이 어두워지고 떨어진다고 합니다. 지금 있는 이 세상이 없어지고 새로운 세상이 들어오는 것입니다. 예수님께서 다시 오시면 새로운 하나님이 직접 다스리시는, 통치하는 시대가 됩니다. 세상은 끝이 있습니다. 계속되는 것이 아닙니다. 지금 보이는 대로 계속되지 않습니다. 하나님께서는 자기 백성들을 위해 새로운 세상을 준비하셨습니다. 그때가 오기 전까지는 환난이 극심할 것이지만 하나님이 정하신 때에 모든 것이 새롭게 될 때는 세상 사람들이 의지하던 것들이 다 무너지고 맙니다. 그러니까 우리는 우리의 소망을 지금 우리가 가지고 있는 것에 영원히 두면 안 된다는 것입니다. 여러분이 지금 굳게 믿고 있는 것이 무엇이 있나요? 하나님 말고 이 세상에서 여러분이 정말로 실제적으로 많이 의지하는 것이 무엇이 있나요? 말씀을 드리면서 작은 교회의 장점은 그래도 비교적 목사가 성도들의 상황에 대해서 조금 더 안다는 건데요. 이 말씀을 드리면서 생각난 게 어떤 분이 옛날에 있던 직장에서는 굉장히 괴로웠는데 지금 있는 직장에서는 항상 웃고 다니는 것이 막 마음에 떠오릅니다. 너무 죄송하지만 그 직장 너무 좋아하지 마세요. 영원하지 않을 것입니다. 여러분 중에는 예전에 암이나 어떤 중환병을 앓았다가 지금은 건강한 몸으로 살고 계시는 분이 있습니다. 하지만 여러분의 몸이 언제까지 건강할 것이라고 생각하지 마세요. 지금도 힘든 건강, 육체적으로나 또 마음에 여러 가지 힘든 시간을 보내고 계신 분들도 있을 것입니다. 하지만 그것도 영원하지는 않을 것입니다. 성도는 믿음으로 삽니다. 눈에 보이는 것으로 사는 것이 아닙니다. 갈라디아서 2장 20절에 보시면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니
그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. 저희는 이 세상에 살지만 하나님이 허락하신 믿음으로 사는 줄로 믿습니다. 30절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 예수님이 내려오실 때가 되면 하늘에 그 징조가 보인다고 합니다. 이 징조가, 이 사인이 무엇인지는 정확히 알 수가 없습니다. 이 징조가 곧 바로 예수 그리스도 자신일 수도 있습니다. 또는 예수님이 곧 임하신다는 어떤 다른 징조, 표징일 수도 있습니다. 하지만 확실한 것은 뭐냐면 이 징조는 다시 임하시는 예수님을 확실하게 가리킨다는 것입니다. 하늘에 그런 사인이 있을 때는 예수님은 지금 오신다는 것입니다. 그래서 세상의 모든 족속들이 예수님이 내려오시는 것을 부인할 수 없게 됩니다. 요한계시록 1장 7절에 보니까 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라. 아멘. 모든 사람들이 다 예수님 오시는 것을 볼 것이고 그때 예수님을 믿지 않는 세상 사람들은 통곡하게 됩니다. 괴로움 가운데 울게 됩니다. 그들이 믿지 않고 핍박하고 대적했던 예수 그리스도가 실제로 존재하시고 이 땅에 내려오셔서 그들을 심판하시려는 그 말씀이 사실인 것을 그때에 가서야 깨닫게 되는 것입니다. 죽은 자 가운데서 부활하셨고 세상을 다스리시는 주권자 되신 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 바로 우리의 구세주 되신 것을, 이 세상의 주권자 되신 것을, 왕이신 것을 그때는 그를 핍박하고 믿지 않았던 모든 이들이 인정할 수밖에 없게 됩니다. 왜냐하면 그 심판주의 심판 아래 정죄를 당할 것이 분명하기 때문입니다. 이때 나타나는 예수님은 베들레헴 조용한 시골 구석의 말구유에 태어나시는 것이 아니라 온 세상 사람이 다 볼 수 있는 모습으로 다 알도록 임하실 것입니다. 다니엘서가 그것을 말씀했습니다. 7장 13절에 보니까 내가 또 밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되매 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 인자 같은 이가 임하시면 어떻게 된다고요? 그분이 하나님의 나라를 통치하시는 다스리는 권세가 눈앞에 보이는 모습으로 이 땅 가운데 이루어질 것입니다. 여러분, 예수님은 왕이십니다. 믿으십니까? 예수님은 왕이십니다. 이미 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하셔서 승천하신 다음에 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다. 예수님은 장차 왕이 아니라 지금 왕이십니다. 우리 눈에 보이지 않을 뿐입니다. 예수님은 지금 왕으로 보좌 위에 앉아 계십니다. 그러니까 우리가 믿음의 눈으로 그 예수께서 왕 되신 것을 알고 산다면 우리는 이 세상에서 살지만 이 세상 권세에 따라 복종하며 사는 것이 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다. 물론 하나님께서 이 세상 통치자들에게 이 사회의 안정과 정의의 실현을 위해서 권력을 주시고 권세를 허락하셨습니다. 우리가 이 땅에 살면서 미국에 살면서 미국 법을 지키면서 성실하게 살아야 합니다. 하지만 이 나라에 궁극적으로 속한 사람들은 아닙니다. 특히 이민자들은 이것을 조금 더 적용하기 쉽습니다. 우리는 이 땅에 살지만 이 땅에 궁극적으로 속한 사람들은 아닙니다. 우리는 어디에 속한 사람들이에요? 하늘나라에 속한
예수 그리스도를 왕으로 모시고 사는 그 왕의 명령을 들어야 하는 사람들입니다. 이 나라 법 잘 지키다가 이 나라 법을 지키는 것이 그리스도의 명령을 어기는 것이 되면 어떻게 되겠어요? 그리스도의 명령을 지켜야 합니다. 왜요? 우리의 진짜 왕은 예수님이기 때문입니다. 지금 이 예수 그리스도께서 만왕의 왕이시고 만유의 주이신 것을 이 세상 사람들에게 전파하고 증거하려고 할 때 많은 사람들이 인정하지 않고 거부할 것입니다. 예전에 뉴욕에서 제가 지금도 되게 젊지만 그러니까 대학생 때 뉴욕에서 맨하탄에서 막 이렇게 노방전도 하는 생각이 납니다. 그때 어떤 백인 남자분하고 얘기를 하는데 저는 그때 CC에 있었으니까요. 사형리 가지고 이것저것 얘기하면서 예수님 믿어야 된다고 얘기를 하는데 이분은 제가 아무리 얘기를 해도 안 믿는 거예요. 그런 적 있으세요? 여러분 마음속에서는 정말로 예수님이 좋고 주님을 믿어야 천국에 가고 이것이 새 생명인 것을 정말로 믿고 있어서 주변 사람들에게 계속 전하고 있는데 그 사람은 받아들이지 않습니다. 거부합니다. 여러분하고 얘기를 하고 있는 것 같은데 받아들이지 않습니다. 오히려 얘기를 하면 할수록 내가 더 어리석은 사람이 된 마냥 그렇게 얘기합니다. 예수님이 오시면 여러분이 복음을 나누었던 그 모든 사람 중에 거부하였던 사람들이 다 인정하게 될 것입니다. 예수님이 왕이시고 참된 하나님의 아들이신 것을 그때는 다 인정하게 될 것입니다. 그때는 그들이 우리를 조롱하는 것이 아니라 그들이 창피하며 바위 틈에 숨을 것입니다. 예수님이 왕의 위엄으로 임하시면서 하늘에서 나타나실 때 우리는 기뻐하겠지만 그를 거부했던 모든 사람들은 괴롭게 될 것입니다. 심판의 두려움에 사로잡힐 것입니다. 그러니까 지금 예수 그리스도의 제자로 이 땅에 사는 여러분들은 이 땅에서 그리스도인으로 사는 삶이 아무리 힘들어도 포기하지 마시기 바랍니다. 아무리 믿음을 지키고 사는 것이 이 땅에서 사는 것이 힘들어도 그만두지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 위로의 날이 올 것이고 곧 올 것이고 그를 부인하는 사람들이 틀렸다는 것이 곧 증명될 것입니다. 31절에 보니까 그가 그 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 라고 말씀합니다. 예수님이 영광 중에 다시 오시면 동시에 일어나는 일이 있습니다. 이 부분은 저희가 또 나중에 기회가 되면 조금 더 종말론에 대해서 얘기를 할 수 있겠지만 저희가 확실히 저희 오늘 붙들어야 되는 것은 뭐냐면 이렇게 살다가 여러 가지 어려운 그러한 환난들을 지금 저희가 겪다가 어느 순간이 되면 예수님이 그 순간에 오실 것이고 같은 시간에 하나님께서는 예수 그리스도께서는 자기 백성들을 천사들을 보내서 사방에서 모으실 것입니다. 다른 어떤 시기나 시대들이 열리는 것이 아닙니다. 지금 고난 중에 살다가 그때가 되면 모든 고난이 끝나고 단번에 예수님께서 천사들을 보내서 나팔소리와 함께 모든 교회, 참된 교회의 성도들을 모으실 것입니다. 마지막 때에 예수님이 우리 눈에 보이게 재림하시면 우리의 모든 환난은 그때 다 끝이 나게 됩니다. 데살로니가 전서 4장 16절에 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 예전에 한번 말씀드렸나요? 제가
중고등부 시절에 미국에 처음 와가지고 중고등부 시절에 이제 그때는 전도사님들이 아이들 말 잘 안 듣고 그러면 가끔 가다가 영화를 보여줬는데 꼭 말을 안 들어서가 아니라 종말에 대해서 가르칠 때 갑자기 운전하던 사람이 없어지고 이 땅에 남은 사람들 가운데 고난이 있고 핍박이 있다가 그런 것들을 보여준 영화가 있었습니다. 그때는 무섭고 떨리는 마음으로 보면서 세상 종말이 이런 거구나 생각했었는데 그런 거 아닙니다. 먼저 휴거가 있고 남아있는 사람들이 있고 시간 좀 더 지나다가 예수님 또 오시고 그런 거 아닙니다. 단번에 다 끝나버립니다. 예수님께서 오시면 그때 천국과 지옥으로 바로 나뉘어버리게 되는 것입니다. 그러니까 기회는 지금뿐입니다. 예수 그리스도의 복음을 듣고 마음에 깨닫고 붙들 기회는 지금뿐이라고 우리 주변에 있는 사람들에게 전해야 됩니다. 그리고 내가 겪는 모든 고난은 예수님이 오시기만 하면 끝나는 것이라고 소망을 가져야 한다는 것이죠. 우리 부활의 때가 다가오고 있습니다. 예수님이 다시 오시면 우리 앞서간 성도들이 먼저 무덤에서 일어날 것입니다. 잠자는 모든 성도들이 부활의 몸을 입고 일어나고 우리도 살아있는 우리도 몸이 부활의 몸으로 바뀌어서 부활의 몸을 영광스러운 몸을 덧입고 예수 그리스도를 공중에서 만나게 될 것입니다. 지금은 믿음으로 보지만 그때는 우리 눈으로 살아계신 예수님을 만나게 될 것입니다. 그때 하나님의 백성들을 함께 만나면서 기쁨 가운데 있을 날을 여러분 마음 가운데 기다리시기 바랍니다. 여러분 마음속에는 지금도 예수님을 믿다가 이미 먼저 돌아가신 분들이 다 생각나실 것입니다. 그때가 되면 그분들 건강한 모습으로 일어나서 만나게 될 것입니다. 여러분 지금 많이 허약하고 연약한 가운데 있더라도 그때가 되면 건강한 몸으로 다시는 썩지 아니할 몸을 입고 예수 그리스도와 그의 백성들을 함께 만나게 될 것입니다. 이 시간들을 기억하라고 예수님께서 무화과 나무의 비유를 가르쳐 주십니다. 무화과 나무의 비유를 배우라 32절에 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니. 저희가 이스라엘 팔레스타인 지역에 살고 있지 않아서 무화과 나무를 잘 보지 못하지만 무화과 나무는 겨울이 되면 모든 잎사귀가 다 떨어지고 봄이 지나가면서 여름이 오기 바로 전에 그 가지가 연하여지고 정말 새로운 잎사귀가 난다고 합니다. 그래서 그 당시에 거기 사는 모든 유대인들은 예수님이 무슨 말씀하고 계신지 알았습니다. 무화과 나무의 가지가 연하여지고 잎사귀가 나면 다 이제 곧 여름이 오는구나 다들 알았다는 것이죠. 33절에 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 우리 주변에 일어나는 예수님께서 미리 알려주신 이런 일들이 일어나는 것들을 보고 예수님이 이제 곧 얼마 안 있으면 오실 것을 기억하시기 바랍니다. 그리고 예수님께서는 약속하셨습니다. 34절에 내가 진실로 너에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 여기서 이 세대가 누군지에 대해서 궁금합니다. 확실히 알 수 없는 것처럼 보입니다. 확실한 것은 그 당시 예수님이 살아계셨을 때 예수님이 거기 이 땅에 계셨을 때 살아있던 사람들을 얘기하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그 사람들은 다 이미 죽었습니다. 하지만 세상 끝은 아직 오지 않았습니다. 예수님이 말씀하시는 이 세대는 여러 가지로 생각할 수 있겠지만 한 가지 저희가 생각하는 것은 뭐냐면 그때도 예수님을 믿지 않고 있는 그 당시 시대의 사람들이 있었습니다. 지금도 그때부터 계속 예수님을 받아들이지 않는 이 세대의 사람들이 있습니다.
이 사람들이 다 지나가기 전에 예수님께서는 오실 것입니다. 주님을 부인하는 사람들만 있는 것이 아니라 그동안 교회 역사상 계속해서 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 그 예수님이 재림하실 것을 소망했던 그 세대의 사람들이 있었습니다. 교회가 있었습니다. 이 그리스도의 교회가 다 지나가기 전에, 다 죽어 없어지기 전에 예수님께서 오실 것입니다. 35절에 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 성경은 이 천지가, 우리 눈으로 보고 있는 천지가 다 사라질 것에 대해서 여러 군데에서 얘기를 합니다. 이사야서 34장 4절에도 구약에도 보면 하늘의 만상이 사라지고 하늘들이 두루마리 같이 말리되 그 만상의 쇠잔함이 포도나무 잎이 마름 같고 무화과 나무 잎이 마름 같으리라. 구약의 선지자가 하늘이 없어지고 말려져 두루마리 같이 말리는 것을 예언했습니다. 요한계시록 6장에도 보면 12절에 내가 보니 여섯째 인을 떼실 때에 큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지며. 성경은 저희가 보고 있는 이 세상이 영원하지 않고 다 뒤집어 엎어질 것을 얘기합니다. 하지만 예수님은 말씀하십니다. 천지는 없어져도 예수님의 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 않고 다 이루게 될 것입니다. 여러분, 우리는 마지막 때에 살고 있습니다. 우리의 소망은 이 땅에 있는 것이 아니라 예수 그리스도께서 다시 오시는 것에 있습니다. 예수님께서 부활하지 않으시고 다시 오시지 않는다면 세상에서 가장 불쌍한 사람들은 이 교회에 앉아있는 사람들입니다. 오늘 날씨가 나가서 놀기 딱 좋은 날씨인데 밖에 나가서 놀지 않고 지금 교회 안에 와 있습니다. 왜 여기 많이 앉았겠어요? 왜 여기 앉아있겠어요? 근데 곰곰이 생각해보니까 사실 좀 그게 궁금하긴 하죠. 왜 여기 앉아있는가? 우리가 여기 있는 이유는 예수께서 부활하셨고 다시 오실 것이기 때문입니다. 우리가 오늘 예배드리는 이유는 예수께서 살아나셨고 다시 오실 것이기 때문입니다. 이 세상은 둘둘 말려 없어질 것이고 예수 그리스도의 말씀은 성취될 것이기 때문입니다. 그것이 오늘 우리가 예배하는 이유입니다. 소망을 주님께 두고 마음속에 주님, 내가 이 땅에 살면서 여러 가지 환난들을 당할 때 포기하지 않도록 힘을 더해달라고 기도하시는 저와 여러분 될 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 다시 오실 것을 믿습니다. 저희는 스스로 자신을 구원할 수 없고 저희는 스스로 하나님께 도달할 수 없지만 예수 그리스도께서 우리를 위하여 이 땅에 오셨고 우리 죄를 사하기 위해 십자가에 달려 죽으셨고 부활하셨고 승천하셨고 또 성령을 보내주신 줄로 믿습니다. 그래서 그분을 믿기 때문에 오늘 우리가 그 소망을 가지고 주님이 재림하실 소망을 가지고 오늘 예배를 드립니다. 주님, 이 시간 저희의 마음을 주님께서 붙잡아 주시고 다른 것 때문에 기뻐하거나 다른 것 때문에 즐거워하는 것이 아니라 예수님의 다시 오신다는 약속 때문에 기뻐할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 다 같이 일어나셔서 찬송가 180장, 통일 찬송가는 168장입니다. 하나님의 나팔소리. We'll sing in number 180, When the trumpet of the Lord shall sound together. 하나님의 나팔소리 전지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들의 세계 만국 모든 곳에 보내어 구원받은 성도들을 모으리. 나팔 불 때
the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 다시 오실 날을 마음속에 손꼽아 기다리는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께해 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 주보이는 광고 잠시 보시면요. 오늘 예배를 하게 하신 하나님께 감사드립니다. 속으로 단톡방에 혹시 온라인으로 예배 드리셨으면 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 오늘 예배 후에 여성도 모임이 장하론 집사님, 장기현 자매님 댁에서 있습니다. 많은 참여를 부탁드리고요. 그리고 저는 이번 주 내일 새벽에 PCA 총회 때문에 리치몬드로 내려갑니다. 한 가지 제가 기도 부탁드리는 것은 제가 이번에는 총회에서 그 기도 사역을 돕고 있는데요. 기도 모임들이 오전 기도를 아마 총회 역사상 모르겠어요. 제가 아는 한 7시에 이제 기도 모임을 하려고 합니다. 그래서 사람들 막 다니는데 옆에서 이렇게 좀 밧줄 쳐놓고 하려고 그러거든요. 그래서 많은 분들이 참여하실 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 그리고 화요일 날 오후 4시 반에 또 기도 모임이 있습니다. 그 총회 관계로 이번 주 수요일 상 공부는 쉬게 되겠습니다. 그리고 그 성경 신화책이 도달했는데 제가 다니는 발에 치이라고 복도에 놨는데도 까먹고 안 가졌습니다. 다음 주에 가지고 오도록 하겠습니다. 죄송합니다. 다음 주에 가져오도록 하겠습니다. 다음 주일 예배 후에는 모든 소그룹들이 연합으로 모임을 가집니다. 많은 참여를 부탁드리고 그 장소는 여기서 1시간 10분 정도 가야 되는 곳이라 예배를 끝나고 바로 떠나게 됩니다. 오늘 저희 가운데 방문자들이 계십니다. 깜짝 놀라는 얼굴을 보니 제가 이를 말하면 안 될 것 같이 보이지만 그래도 말을 하겠습니다. 제가 아는 그 목사님이 아틀란타에 계시는 김경문 목사님이 열심히 사역하시는데 총회 때문에 이쪽에 올라오셨는데요. 가족들과 함께 올라오셨고요. 금요일 날 돌아가십니다. DC 지역에서 머물고 계시는데요. 유혜영 사모님과 태윤, 태리, 태강 자녀분들 오셨습니다. 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 김경문 목사님은 지난번에 온라인으로 컨퍼런스 할 때 참여하셨던 분들은 그때 강의해 주셨던 분이십니다. 뭐 외모는 좀 저보다는 모르겠지만 그래도 훨씬 훌륭하신 목사님이십니다. 그래서 오늘 그 아틀란타 교회에 설교하러 내려가셨는데요. 무사히 잘 돌아오실 수 있도록 오늘 돌아오실 수 있도록 기도 부탁드립니다. 혹시 다른 광고 있으신가요? 없으시면 잠시 계시다가 바로 여성도 모임으로 가시면 되겠습니다.